ایران کے حملوں میں مجموعی طور پر 606 ایرانی شہری شہید، 5332 زخمی، شہداء میں 49 خواتین، 13 معصوم بچے بھی شامل، 7 ہسپتال، 9 ایمبولینس تباہ ہوئی، طبی عملے کے 5 ارکان بھی شہید۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد تہران میں جشن، انقلاب اسکوائر پر ہزاروں افراد جمع ہو گئے، ایرانی فوج کے حق میں نعرے، شہداء کی تصاویر اٹھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ جنگ جنون نے ٹرمپ کی ریٹنگ گرا دی، امریکی صدر کی مقبولیت میں خاطر خواہ کمی، جیتی ہوئی 15 ریاستوں میں ٹرمپ کی شہرت کم ہو گئی۔ اور بھارتی پروپیگنڈے کے توڑ کے لیے کامیاب سفارتکاری، بلاول بھٹو کے وفد کے ہمراہ وزیر اعظم سے ملاقات، دورہ امریکہ اور یورپ پر بریفنگ، شہباز شریف نے کہا سفارتی وفد نے پاکستان کا مقدمہ قومی جذبے سے لڑا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل پر خون سوار، سیز فائر کے باوجود ایران پر میزائل حملے، تہران کے قریب ریڈار کو نشانہ بنایا۔ جنگ بندی سے پہلے ایرانی حملوں میں 5 اسرائیلی مارے گئے، 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ دونوں ممالک میں پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9 بجے جنگ بندی شروع ہوئی۔ امریکی صدر اسرائیل پر برس پڑے، اسرائیل پائلٹس فوری واپس بلائے، بم گرانا بند کرے، ٹرمپ کی سخت ہدایات، کہا اسرائیل اور ایران نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی، دونوں سے ناخوش ہوں، زیادہ ناراضی اسرائیل سے ہے، ایران کی جوہری صلاحیتیں ختم ہو چکی، اب ایران کبھی جوہری پروگرام شروع نہیں کر سکے گا، تمام صورتحال میں سعودی عرب کا کردار بہت اچھا رہا۔ روس کا ایران اسرائیل جنگ بندی پر تحفظات کا اظہار، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں جنگ بندی کا خیر مقدم اس وقت کریں گے جب اس پر عمل ہوگا، کہا جنگ بندی کے بعد بھی حملوں کی اطلاعات ہیں، چین نے کہا مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے عالمی برادری کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ خطے میں امن کے خواہاں ہیں، قطر پر حملہ ناقابل قبول اور سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے، قطری وزیر اعظم کی نیوز کانفرنس، کہا ایرانی حملے سے حیرت ہوئی، بولے اسرائیل نے خطے کو جنگ میں جھونکنے کی کوشش کی، امریکہ نے جنگ بندی کے لیے قطر کو ایران سے رابطے کا کہا تھا، لیبنانی وزیر اعظم کا کہنا تھا امید کرتے ہیں حالیہ جنگ بندی برقرار رہے گی۔ دشمن کو جنگ بندی سے پہلے آخری لمحے تک جواب دیا گیا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں مسلح افواج الرٹ اور دفاع وطن کے لیے پرعزم ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے قطر میں امریکی اڈے پر حملہ دفاع کی مشق تھی، ہمسایہ ممالک سے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر کو ٹیلی فون، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی بحالی پر زور، کہا مشرق وسطی کی صورتحال پر نظر ہے، ایرانی صدر کا پاکستان کی حمایت پر اظہار تشکر، ترک صدر رجب طیب اردوان نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جارحیت مکمل طور پر بند ہونی چاہیے۔ جنگ بندی کے مثبت اثرات، تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی آنے لگی، امریکی تیل کی قیمت $2 کمی سے $66.48 فی بیرل ہو گئی، لندن برنٹ کا بھاؤ 3% کمی سے $69.48 فی بیرل پر آ گیا، اسٹاک مارکیٹس میں تیزی، امریکہ، ہانگ کانگ، چین، جاپان اور انڈونیشیا کی بازار حصص میں بھی مثبت رجحان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 6079 پوائنٹ سے اضافہ، 1,22,246 پوائنٹس پر بند ہوا، سونے کی بین الاقوامی قیمت میں بھی نمایاں کمی۔ ٹرمپ جنگ بندی کے لیے نیتن یاہو اور ایرانی حکام سے پہلے ہی بات کر چکے تھے، امریکی اخبار نیو یارک ٹائم کا انکشاف، وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کر کے اپنی ٹیم کو حیران کر دیا، ایران اسرائیل ڈیل میں قطری ثالثی بھی شامل تھی۔
नेतन याहू ने ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी बाइडन दौर में कर ली थी। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ। कहा, इसराइल ने बाइडन इंतजामिया के साथ इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला किया। ईरानी जौहरी साइंसदानों और फौजी कमांडर्स पर मुश्तमिल अहदाफ की फहरिस्तें तैयार की। इसराइली फ़िज़ाइया ने लबनान, शाम और इराक में ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों को निशाना बनाया ताकि ईरान पर फ़िज़ाई कार्रवाई की राह हमवार हो सके। इसराइल से जंग में ईरान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान। 12 रोज़ा जंग में अस्करी क़यादत के साथ 17 नामवर साइंसदान भी शहीद हुए। शुहदा में एटमी तवानाई तंजीम के साबिक सरबराह फरीदून अब्बासी, डॉक्टर अब्दुल हमीद मनूचहर, जौहरी साइंसदान प्रोफेसर अहमद रज़ा जुल्फ़िकारी, अमीर हुसैन फ़क़ीही, मुतालिब ज़ाद, मेहदी तेहरानजी और तबातबाई हमशा समेत कई मारूफ साइंसदान शामिल हैं। शुहदा में चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सिपह सलार जनरल हुसैन सलामी और दीगर शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 11 भारतीय हिमायत याफ्ता ख़ारिज जहन्नुम वासिल, 7 जख्मी हुए। मेजर मुइस अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह ने जामी शहादत नोश किया। बानी की मंजूरी के बगैर केपी असम्बली से बजट मंजूर। अलीमा खान कहती हैं, मेरा ख्याल है बानी माइनस हो गए। वज़ीर आला गंडापुर ने रद्द अमल में कहा, मेरा लीडर बानी पीटीआई है, इसका फैसला हमारा फैसला है, जो भी वो कहेंगे वही करूंगा। सीम सेक्रेटरीट ने जो बिस्किट का है, बिस्किट 6 बिस्किट, वो 350 से चला गया 11 पर। तो 11 करोड़ के सीम साहब ने 6 बिस्किट का है, तो ये अखराजात ये कम कर रहे हैं। केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का चाय बिस्किट से पूरा इंसाफ। गंडापुर हुकूमत 11 करोड़ के चाय बिस्किट खा गए। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद सूबाई असम्बली में सबूत ले आए। कहा, सालाना अखराजात के लिए 3.5 करोड़ मुख्तस थे, 11 करोड़ खर्च कर डाले। बोले, ये वो लोग हैं जो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। केएमसी इजलास की कहानी वही पुरानी। बजट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। जमात इस्लामी के अरकान की मेयर के खिलाफ नारेबाजी। मुर्तज़ा वहाब बोले, सख्त फैसले करने पड़े, लेकिन सिर्फ 2 साल में शहर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कोयटा के मगरबी बाईपास पर पेट्रोल ले जाने वाले लोडर रिक्शे से टक्कर के बाद मुसाफिर बस शोला बन गई। खौफनाक हादसा 6 जाने ले गया, 10 जख्मी। खैरपुर सेंट्रल जेल पर मुसल्लह अफराद का हमला। दीवार फलांग कर आने वाले मुल्जमान की फायरिंग से एक कैदी हलाक, दूसरा जख्मी। पुलिस की फायरिंग से एक हमला आवर जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। गफलत के इर्तिकाब पर 4 एहलकार गिरफ्तार। जेल सुपरिटेंडेंट ने कोताही का मलबा इंतजामिया पर डाल दिया। कहा, दीवार की मरम्मत की दरखास्तों पर सुनवाई नहीं हुई, नफरी कम होने का भी रोना रोया। दादू प्रेस क्लब के सामने मुसल्लह मुल्जिम की फायरिंग से 2 सहाफ़ी जख्मी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में हमलावर हलाक। शनाख्त मोहम्मद अली खास खैली के नाम से हुई। गजा के निहत्ते, भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर मज़ालिम जारी। सेहूनी फौज की इमदाद के मुंतज़र मजलूम फलस्तीनियों पर फिर फायरिंग। 29 शहीद। आज शहीद होने वालों की तादाद 37 हो गई। शहदा की मजमूई तादाद 56,000 से ज़ायद गिर गई। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कि ईरान इसराइल जंगबंदी की तरह गजा में भी जंगबंदी होनी चाहिए। भारत की खेल के मैदान में भी हिंदुत्व सोच। इंडियन ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान को एशिया कप के पोस्टर से ही हटा दिया। पोस्टर में भारतीय, बांग्लादेशी और श्रीलंकन कप्तान बदस्तूर मौजूद। मुल्क में
भीगे भीगे मौसम का नया एस्पेक्ट। कल से 1 जुलाई तक मुतादिद शहरों में आंधी और तूफान के साथ बारिश की पेशगोई। एनडीएमए एडवाइजरी के मुताबिक केपी, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में जमकर बादल बरसने का इम्कान। कराची, सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद और दीगर मुकामात पर भी कल से 28 जून तक तूफानी हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। यहाँ पे आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, जीप क्लब्स यहाँ पे आएँ, यहाँ पे बेहतरीन मौक़े हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी ज़बरदस्त जगह होगी और इतना वेल मैनेज्ड और इतना अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर होगा। और सवात में समर जीप रैली, 50 से ज़ायद 4x4 गाड़ियों ने दुश्वार गुजार रास्तों का चैलेंज कबूल किया। रेसर्स चकतरा से सील वादी गबील जबा पहुंचे।